Right. Now we are going to start the chapter 11. අපි 11 chapter එක කතා කරන්න යන්නේ අද. This is a small chapter. මේක පුංචි chapter එකක්. Nearly 7 or 8 pages are there. Now if I revise මම පුංචි මතක් කිරීමක් කරොත් එහෙම මොකක්ද උනේ කියලා අවසාන හරියේදී we saw that there was a dialogue between Qasim and Jagan regarding the marriage between Mali and Grace. ඉතින් විවාහය සම්බන්ධයෙන් කතාවක් තමයි කතා වුනේ. We know that at the moment Grace is not married to Mali. Also, he was asking father to send her back as the business or the factory was not progressing. The factory of store writing machine was not progressing. But father wanted to meet Grace. So with the help of Qasim, he had a chance to meet Grace. Jagan wanted to know whether Grace wanted to leave the country or it was really her wish to leave the country. Were there any problems between them? Like that. The meeting with the daughter-in-law or the Grace created some more issues. තවත් බරපතල ප්‍රශ්න ටිකක් තාත්තගේ ගොළුවේ හදනවා. Basically the not taken marriage. සිදු නොවුණු විවාහය කියන එක නේ. ඒකට ඒක පවක් කියලා තාත්තා හිතනවා. It was a great sin. Okay. කියලා තාත්තා හිතන්නේ. Then after returning to the shop, Jagan was having a discussion with Qasim. මොකද මේකට කරන්නේ කියන ගැටලුව නේ. එතකොට අවසානයේ එන උත්තරේ තමයි අපි දෙන්න බන්දර දෙමු කියන උත්තරේ. එතකොට මෙතන කියනවානේ. If I read the last part about Mali and that girl, the cousin gave a clear-headed statement. Get through their marriage very quickly in the hill temple. And the උඩ කෝවිලට ගිහිල්ලා මේගොල්ලන්ව බන්දලා දෙන්න. It can be arranged within few hours. පැය ගානකින් මේක කරන්න පුළුවන්. Alas, I don't know what her caste is. So how can I? කුලේවත් මන් දන්නේ නැහැ. යාගේ මම හොඳ එක කරන්න කියලා කතා කරා. Oh, she can be converted. I know some persons who will do it. කුලේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නේ? අපි ආගමට ගන්න පුළුවන් යාව. එතකොට මේ ජගන්ගේ ඔළුවේ තිබුණු ලොකු ප්‍රශ්නයක් කසින්ගේ උදව්ව නිසා යම් ආකාරයකට ඉසඳීමකට ලක් වුණා. A burden was removed from his shoulders. Jagan said, "You are my savior. I don't know where I should be without you." So that was the end of chapter 10. So we'll move through the chapter 11. Okay. Jagan barricaded himself in completely. මෙතන barricaded කියලා කියන්නේ ඔහු බාධක දාගන්නවා කියන එක. කියන්නේ තාත්තා කැමතුනේ නැහැ අර දෙන්න එකට ජීවත් වෙන එක, living together කියන concept එකට. Therefore Jagan did not want to see them, he did not want to feel them, even he did not want to have a breeze of them. උලගක්වත් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඕනේ නැහැ කියන මතය තමයි Jagan හිටියේ. So therefore Jagan barricaded himself in complete. සම්පූර්ණයෙන්ම Jagan ඒගොල්ලන්ගෙන් ඈත් වෙනවා, වෙන් වෙනවා කියන එක. He derived a peculiar excitement in performing all the actions. Derived කියන්නේ ලබා ගත්තා කියන එක. වචන ඕනනම් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. He derived, he obtained කියන එක. He derived a peculiar excitement. Peculiar කියන්නේ අමුතු. Excitement කියන්නේ කුතුහලයක්, පුදුමයක් නේ. කවදාවත් නොකරපු වැඩක් මේක. නේ. In performing all the actions of a purificatory nature. Performing කියන්නේ කරා මොනවද කරේ? විවිධ වූ ක්‍රියාකාරකම් මොනහ සම්බන්ධද? Purificatory. Purificatory කියන්නේ පවිත්‍ර කරන කියන එක නේ. ආත්මය පවිත්‍ර කරන. නැත්නම් තමන්ගේ ශරීරය පවිත්‍ර කරන ස්වභාවයේ දේවල්. බලමු මොකද කරේ කියලා. He shut the communicating door between his part of the dwelling and Mali's.
අපි දන්නවා මාළිගේ ගේ කෑල්ලයි තාත්තා ඉන්න කෑල්ලයි වෙන් වෙලා. තාත්තා වෙනම කෑල්ලක් දුන්නනේ මාළිලාට ඉන්න. මේක මැදින් දොරක් තිබුණා. මේ දොර දාන්න කියලා තාත්තා වැහුවා. and locked it on his side. එයාගේ පැත්තෙන් වැහුවා. He did everything possible. කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරා to insulate himself. Insulate කියන්නේ ඈත් වෙනවා, වායු රෝධනය වෙනවා, වෙන් වෙනවා කියන එක, ආවරණය වෙනවා කියන එක. Insulate himself from the evil radiation. තද හිතනවා නපුරු කිරණ තමයි එන්නේ. evil කියන්නේ යක්ෂයා. යක්ෂයාගේ විකිරණ, යක්ෂයාගේ කිරණ තමයි මගේ පැත්තට එන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? කසාද බැඳපු නැති ජෝඩුවක් එකට ජීවත් වෙනකොට ඒක මහා පාපයක්. So this is something religion. මන්න මේ මත ඉන්දියානු මතය කියන ඉන්දියානු ආගමික මතය කියන එක. So if you are not married but if you are living together, that may create evil radiations. That is Eastern culture. Of an unmarried couple living together. There was a ventilator between the two portions. ගෙවල් දෙකේ කොටස් දෙක මැදින් වෙන බිත්තියේ පුංචි ventilator එකක් තියෙනවා. ventilator කියන්නේ වා කවුළුවක් තියෙනවා. Of the house. He dragged up an old stool, තාත්තා ගෙනාව ඇදගෙනාව පරණ stool එකක්, and with the help of a long bamboo, දිග උණ බටයක් ගෙනල්ලා shut it tight. ඒක ඇනලා ඒකත් වහලා දැම්මා. Now the isolation, more and insulation. Isolation කියලා කියන්නේ හුදකලාභාවය කියන එක, තනිවීම කියන එක, ඈත්වීම කියන එක. ගොඩක් හිතුවොත් එහෙම වැඩි දුරට හිතුවොත් එහෙම මේක ඉන්සුලේෂන් එකක් නේ. ආවරණය වීමක් කියන එක. එතීමක් කියන එක. තමන් වතා ගත්තා වගේ. was complete. හරි. දැන් මේක සම්පූර්ණයි. රෝගණ්ඩ බාණ්ඩ මෙතන දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? Jagan's life is something anticlimaxing. මම කියන කරුණු පුතේ වැදගත් නම් පැන්සලකින් ලියාගන්න. පස්සේ අපිට දැන් මේක ලියන්න වෙන හින්දා ජගන්ගේ ජීවිතය, ඔහුගේ පරිසරය ඔහුට ඇන්ටික්ලයිමැක්සින් වෙනවා නේ. අපි අර වීඩියෝස් වල දැක්ක පරණ කාලේ, පුංචි කාලේ කොයිතරම් ලොකු ලෝකයක් ජගන්ට තිබුණාද? මහා ගෙදර කොයිතරම් ලොකුද, විශාලද? කොයිතරම් කට්ටිය හිටියද? නේ. අයියා යනවා යන්න. නංගි යනවා. ඈත් වෙනවා. ජගන් විතරයි. අම්මා තාත්තා මැරිලා යනවා. බිරිඳ මැරෙනවා. නේ. ඒතර පුතයි මෙයයි විතරයි. ඊට පස්සේ පුතා ඇමරිකාව යනවා. හැබැයි ග්‍රේස් ගෙනාට පස්සේ ගෙදර වෙන් වෙනවා. ගෙදර කෑල්ලක් වෙනවා. තාත්තව කෑල්ල හිර වෙනවා. නේ. කඩේ ප්‍රශ්න වල හිර වෙනවා. කඩේ ඇතුළේ ජීවිතය. දැන් මොකද වෙලා තින්නේ? ඒක ඇතුළෙත් හිර වෙලා. තවත් හැකිලිලා ජීවිතය ජගන්ගේ. නේ. So it is anticlimaxing nature එකක් තියෙන මෙතන. ජගන්ගේ environment එක ගැන හිතුවොත් shrinking කියන එක, ඇකිලීම කියන එක. Now the isolation, more and insulation was complete. He gave up the use of the front door. Then ඉස්සර දොරෙන් යන්නේ තාත්තා. As it took him through a common passage. ඉස්සර දොරෙන් යන්නේ ගියොත් ගෙවල් දෙකේම කට්ටියට පොදු passage එකක්, පොදු පාරක යන්න වෙනවා. Trodden by the feet of the tainters. Trodden කියන්නේ ඇවිදිනවා, පෑගෙනවා. කාගේ කකුල් වලින්ද පෑගෙන්නේ? tainters. අපවිත්‍රකාරකයන්ගේ tainters. අපිරිසුදුකාරකයන්ගේ. උන්ගේ කකුල් පෑගෙන තැනකවත් යන්න තාත්තා කැමති නැහැ. ඒතර මෙතනින් පේනවා this shows that how ardent දඩබ්බර භාවය as a religious person Jagan is. මේ ආගමික පුද්ගලයෙකු වශයෙන් ජගන්ගේ චරිතය කොයිතරම් ප්‍රබලද, නැත්නම් කොයිතරම් දැඩි භක්තිකයේද කියන එක. බ්‍රාහ්මීයනේ මේගොල්ලෝ, බ්‍රාහ්මණනේ කියන පෙන්නනවා නේ. අර ඒ ගිය පාරේවත් යන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් කතා කරන්නේ මොකක්ද ජගන්? මහත්මා ගාන්ධිගේ චින්තනය. On one part, he is with the Gandhi's thoughts. ගාන්ධි මේව කියන්නේ නැහැ. ගාන්ධි කියන්නේ කුලේ එපා කියන එක. මේව ඕනේ නැහැ කියන එක නේ. අනිත් පැත්තෙන් ජගන් බැඳිලා තියෙනවා ආගමට, Hinduism වලට. The whole morning he kept himself busy. මුළු උදේ වරුව මිනිස්සයා මේ වැඩේ කරන්න බොහොම කාර්යබහුල වුණා. With these arrangements, මේ සංවිධාන කටයුතු. Dragging the stool hither and thither කියන්නේ හෙට්ටයි මෙහෙට්ටයි කියන එක. Dragging කියන්නේ අදිනවා කියන එක. And shifting the ladder. Ladder එක උස්සගෙන හෙට ඉනිමග ladder කියලා කියන්නේ උස්සගෙන හෙට මෙට ගමන් කරා. After locking the back door, පිටිපස්ස දොර වැහුවට පස්සේ of the house, when he left for his shop, කඩේට ගියාට පස්සේ he took a side lane.
which led to the main street. ප්‍රධාන පාරට එන්න ගියේ side lane එකකින්, පැති පාරකින් කියන එකනේ. So this is somewhat symbolic. මේක සංකේතාත්මකයි. මේ කතාව නැත්නම් මෙතන කියන්න ඕනේ නැහැනේ. Main street is something like approaching a big problem. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකට ලොකු ප්‍රශ්නයකට අනුගත වීමක්, මේ ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක් වගේ. ජගන් හැමදාම කරන්නේ මොකද්ද? කෙලින් කතා කරන්නේ නැහැනේ. පැත්තෙන් ගියේ. පැතිපාරකින් ගිහිල්ලා පැති කතාවකින් ගිහිල්ලා තමයි ප්‍රශ්න විසඳන්න උත්සාහ කරේ. එතන මෙන්න මේක පේනවා මේ සිම්බොලික් කරනවා නේ. ජගන්ගේ මේ චර්යාව තුලින් පෙන්නන්නේ උඹත් එහෙමන නේද? ඔබට කවදාවත් ප්‍රශ්නකට කෙලින් යන්න බැරි වුණානේ. ඔබ හැමදාම කරේ වක්‍රව ගිය එකනේ. නේ? පැත්තෙන් ගිය එකනේ කරේ. කියන එක වෙනවා. He noted that this path was overgrown. දැන් උඟ කාලෙකින් මේ පාරේ ගිහිල්ලා නැහැ. අඩිපාර කියන ගෙදරම පැත්තකින් යන දෙන පාරක් මේක. නේ? ඔය දකිනවා මේ පාර මේ අඩිපාර කියන එක overgrown. ගොඩක් තනකොළ එහෙම වැවිලා thorns, කටු, weeds, වල් පෙළ ඇටි ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා කියලා හිතනවා. I must take out my spade and clear it. Spade කියන සවල උදැල්ල වගේ දෙයක්. අරගෙන මම මේක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඔහු ඔහුටම කියාගත්තා. Nearly 50 years had elapsed since he had traversed this lane. මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා අවුරුදු 50ක් යනවා. දැන් මම කොයිතරම් ලොකු කාලයක්ද මේක කියන එක. Nearly 50 years. ඒකට ආයි පේනවනේ මෙයාකා කොයිතරම් හිර වෙච්ච ජීවිතයක ගත කරලා තියෙන කියන එක නේ. Earning money each and every day, going to the shop, same path, same route, same life pattern. Okay. So මේ ගෙදර පිටිපස්සේ තියෙන පාර මේක. ඒ පාරේ මෙයාකා අවුරුදු 50ක් ගිහින්නේ නේ. Nearly 50 years had elapsed. Elapsed කියන්නේ ගත වෙලා කියන එක. Spent කියන එක. Since he has traversed කියන්නේ ගමන් කරලා, භාවිතා කරලා කියන එක. ඔන්න ආය යන ෆ්ලෑෂ්බැක් එකට අපි විනෝ අපි එදත් කතා කරා මේ කතාව තුළ දින ප්‍රමුඛම ටෙක්නික් එකක් තමයි මේ ෆ්ලෑෂ්බැක් කියන ටෙක්නික් එක අතීතාවර්ජනය අතීතයට ගමන් කිරීම කියන එක. In those days when his father's family had lived in a hut. අපි දැක්ක අපි කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද මේගොල්ලෝ මැටි පැලක ජීවත් වුනේ කියන එක. In the backyard ඉඩමේ පසුපස කොටසේ and the front portion was growing up little by little. ඒ ගෙදර ඉස්සරහා ටික තමයි ටිකෙන් ටික හැදුනේ. He and his brother එයාගේ සහෝදරයයි. අපි දැක්කන් සහෝදරයා අර මගුල වෙලාවෙත් එයාත් එක්ක ගිය සහෝදරයා නේ. එයාට නංගි කෙනෙක් හිටියා. ඔහු සහ ඔහුගේ සහෝදරයා පුරුදු වෙලා හිටියා hunt දඩයම් කරන්න grasshoppers තනකොළ පෙත්තෝ. නේ. අපි සෙල්ලමක් නේ. මරනවා කියන එක නෙමෙයි අල්ල ගන්නවා. අපිත් පොඩි කාලේ තනකොළ පෙත්තෝ අල්ලනවා නේ. මේක සෙල්ලම් කරන්න උත්සාහ කරනවා. When we were very small, there were numerous grasshoppers, but today you can't see them. අද දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. මිදුල තනකොළ වල තියෙනවා නම් මේගොල්ලෝ ගොඩක් එනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් නැහැ. amidst කියන්නේ අතර කියන එක. amidst the weeds වල් පෙළ ඇටි අතර. All the blazing afternoons. blazing කියන්නේ පුපුරු ගහන පිච්චෙන කියන එක. සන්ධ්‍යා කාලයේදී මේගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්නේ. They would be active. මේගොල්ලෝ බොහොම කාර්යක්ෂමව in their pursuit. Pursuit කියන්නේ හඹා යෑම කියන එක. පසුපස යනවා. මේ grasshoppers ලා අල්ලන්න උන් පස්සේ යනවා කියන එක. While the Malgudi summer scorched everything. මල්ගුඩියේ සම එක ආය අපිට මෙතන ගැටලුවක් මේක ඉන්දියාවට කොහොමද සමර් එකක් කියන එක really this is the dry season. මේ මොන්සූන් නැති කාලය මේ කතා කරන්නේ. ඒතර මේ වහන්න පුළුවන් විභාගෙදී. මොකද්ද මේ සමර් එක? This is the period where you don't have monsoons. Hot period එක. In Sri Lanka also we experience this type of weather condition. Okay? There are periods without rain. While the Malgudi summer was scorching, scorch කියන්නේ පුච්චනවා, පුලුස්සනවා කියන එක. Everything හැමදේම පුච්චන කාලේ. And even the grasshoppers were reluctant to leave the poultry shed. තනකොළ පෙත්තොත් අර මහා වූවේ reluctant කියන්නේ කම්මැලි. එරුලියා ගන්න. Okay, reluctant.
to leave the poultry shade. Poultry කියන්නේ ඉතාමත් පුංචි කියන එක. Shade, heaven of the wheat plants. උනුත්තර තනකොළ ගස් වල යට පැත්තට වෙලා තමයි ඉන්නේ කොළේ හැංගිලා ඉන්නවා. ඉරේලියෙන් බේරෙන්න. සත්තු කන්නත් පුළුවන් උන්ට ඒ වෙලාවට නේ. His elder brother, අයියා, carried a small tin. එයා ගාව පුංචි tin එකක් තියෙනවා. He cupped his palm over the grasshopper and trapped it. නේ. cup කියන්නේ අත මිට මොලවනවා අර අත ගුලි කරගන්නවා කියන එක. අත ගුලි කරගත්තම අත නිකන් කෝප්පයක් වගේ එනවනේ. අන්න ඒකට cup කියලා කියන්නේ. Sometimes we use both the cups. දෙකම පාවිච්චි කරනවා to catch butterflies like things. නේ. He cupped his palm over the grasshopper and trapped it. එහෙම තමයි අල්ලන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ අත්දැකීම් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. So these are experiences of people. මේ මිනිසුන්ගේ අත්දැකීම් තියෙන්නේ. We had this experience. මේ අත්දැකීම් අපිට තියෙනවා. අපේ පුංචි කාලේ අපිට මේවා තියෙන අත්දැකීම් නේ. But it's a problem today whether children play with the grasshoppers. ළමයි තනකොළ පෙත්තොත් එක සෙල්ලම් කරනවාද කියන ගැටලුවක් නේ. So they jump very quickly. ඒගොල්ලෝ බොහොම ඉක්මනින් පනිනවා. You have to approach very slowly. then හිමීට යන්න ඕනි. ඒක තනකොළ හෙල්ලෙන්න බෑ. සමහරවිට අපිට විනාඩි 5ක් විතර එකතන හෙල්ලෙන්න හිටගෙන ඉන්න වෙනවා. අපි ගාට එනකන් අරු. ආපු ගමන් අපි අල්ල ගන්න ඕනි. ඒ වගේ එක එක ක්‍රම උන්ගේ අල්ලන්න තියෙනවා. Trapped it and it was a large one. ඒක ලොකු එකෙක් නම් transferred it to his tin. ආයෙත් tin එකට දා ගන්න ලොකු එකෙක් නම්. As befitting an elder brother. ඔයන්න befit කියන වචනේ පුතේ. ඩික්ෂනරි එක ළඟ තියෙන්න ඕනි. befitting කියලා වචනේ ඇති. befitting අයියට befitting කියලා කියන්නේ සෑහෙනවා ගැලපෙනවා කියන එක. ලොකු එකක් හම්බුනොත් ඉතින් අයියට ගැලපෙනවා. අයිය ලොකු එක්කෙනානේ. ලොකු අයියට ලොකු පළඟටියා. If it was a small little one, පුංචි එකක් අහුනොත් එහෙම ඒක හම්බ වෙන ජගන්ට. පොඩි එකාට පොඩි පළඟටියා. ඒකට මෙතන පේනවා මේ මම කතා කරන කොටස it's a combination of great symbols. මෙතන අපිට ලොකු සංකේත භාවිතයක් තියෙනවා. ඒකට මම එකක් කිව්වා මේක ෆ්ලෑෂ්බැක් එකක් කියන එක. අතීතාවචනයක් කියන කිව්වා. ආයි මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න කැමති ළමා කාලේ මේගොල්ලන්. කොයිතරම් එකතුවෙන් මේ ගත කරපු ළමා කාලේ. It was very playful time. Catching grasshoppers not easy. hobby එකක්. මේක ලේසි සෙල්ලමක් නෙවෙයි නේ. ඒ වගේම අතන කතාවක් කියනෝනේ අයියට ලොකු එකා මල්ලිට පොඩි එකා කියන එක ඩිෆරන්සස් කියන එක. සමාජයේ තියෙන වෙනස්කම් කියන එක. ලොකු කට්ටිය ලොකු දේවල් පොඩි උන්ට පොඩි දේවල් වගේ. It was passed on to Jagan, but on no account would Jagan be permitted to catch one himself. හැබැයි පොඩි කාලේ ජගන්ට කිසිම අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ එයාට අල්ලන්න. අයියා තමයි අල්ලන්නේ. ජගන් පස්සෙන් යනවා බලාගෙන. But on no account කියන්නේ කිසිම හේතුවක් නිසා නොව කියන එක. Jagan be permitted කියන අවසර to catch one himself. He could only stand behind his brother. එයාට හැමදාම සිද්ධ වුණේ අයියා පිටිපස්සේ හිටගෙන ඉන්න and wait for his luck. ඔහුගේ වාසනාව වෙනකන් ඉන්න. With his own little tin. එයාගවත් පුංචි tin එකක් තියෙනවා අතේ. එතකොට අපිට මේ එතන වචනයක් තියෙන පුතේ we have a word here called luck. වාසනාව කියන එක. So what do you think? අපි මොකද හිතන්නේ? Has he obtained his luck? ඔහුගේ වාසනාව හම්බුණාද? As a businessman, as a money maker, he had his luck. ඒ වාසනාව ඔහුට තිබුණා. But regarding his family, he was not fortunate. අපිට එයා වාසනාවන්තයි කියලා කියන්න බෑ. නේ? අපිට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. නැති වුණ ගොඩක් දේවල් එයාට. This would go on all afternoon. මුළු හවස් වරුවේම කරන සෙල්ලම් මේක until the grasshoppers learned. කොච්චරද කිව්වොත් තනකොළ පෙත්තොත් ඉගෙන ගන්නවා to anticipate their footfalls and hop off to safety.
ඇන්ටිසිපේට් කියන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා කියන එක. එක්ස්පෙක්ට් කියන එක. මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අරගොල්ලන්ගේ අඩි සටහන් හොඳට අහගෙන ඉඳලා මුණුත් පැනලා යනවා. හොපින් කියන්නේ පනිනවා කියන එක. සේෆ්ටි ආරක්ෂාවට. එතකොට මාලි ගැන අපිට හිතෙන තනකොළ බෙත්තික්ලද මාලි? බලන්න කම්පෙයාර් කරන විදිය. is Mali a grasshopper? Is he willing to hop? පනින්න ඕනේද? මේ කසාදෙන් පැනලා යන්න ඕනේද කියන එක. නැත්නම් ජගන් පළඟැටියෙක්ද? ජගන් මේ පැනලා යනවද කියන එක. ග්‍රේස් පළඟැටියෙක්ද පැනලා යනවද කියන එක. අපි ජීවිතේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලින් පැනලා යනවා. හොපින් කරනවා. Sometimes their sister, සමහර වෙලාවට සහෝදරිය, නංගි, track them down here. track කියන්නේ පිටිපස්සෙන් හොරෙන් ඇවිල්ලා අල්ල ගන්නවා මේගොල්ලන්ව. and follow them dodgely. dodgely කියන්නේ හොරෙන් කියන එකනේ. dodgely රහසෙන් හැංගි ඇවිල්ලා අල්ල ගන්නවා. අටරින් ඇවිල්ලා කියන්නේ අටකෙන් මුමුණනවා කියනවා. sinister remarks. sinister කියන්නේ දුෂ්ට කියන ඒවා. නපුරු වැඩක් කරාම ඒ ගැන කතා කරන remarks කියන සඳහන් කියන ඒවා. අශුභ වගේ දෙයක්. තමු අපි අශුභ සලකුණු වගේ දේවල්. අසුභ කතා වගේ දේවල්. You are killing the animals here. සත්තු මරනවා නේද? මම තාත්තට කියන්නම්කෝ නේ. සමහර වෙලාවට දවස් 30ෙම මුං ටින්නස දාලා මුං මැරෙනවා නේ. ඔය දෙන්නම යන්නේ හිරේ මේ අපායට යන්නේ කියලා ලංගි බලන්න. ඒතර අපිට හිතෙනවනේ දැන් ජගන්න මෙච්චර වෙලා මේ දේවල් වෙලා තියෙන්නේ පොඩි කාලේ තනකොළ පෙත්තු වල පින්දද නේ. ජගන් ජීවත් වෙන්නේ අපායකද මේ? මන්න මේවා සම්බන්ධ වෙන විදියනේ. අපිට එහෙම හිතෙනවා නිකන්. කතුවරයා ඒ වගේ කතාවල් කියන්නේ අපිට ඒ වගේ රූපයක් මවා ගන්න ඕනේ ඉඳලානේ. He is creating certain type of image on our minds. Jagan afraid of this blackmailer. Blackmailer කියන්නේ නිකන් මං බව අල්ලා දෙනවා කියලා blackmail කරනවා කියලා අපි කතා කරනවානේ. වැරද්දක් අහුනාම එකකින් වාසි ගන්න උත්සාහ කරන පුද්ගලයා. Jagan එකට බය වුණා. would plead ආයාචනය කරා ඇයට to leave them alone. අනේ නංගි යන්නකෝ. අතට අපි ඉන්න දීලා. But his elder brother would say, අයියා මොකද කිව්වේ? කතා කියපුවා let her talk. කවුද යා කියන්නේ වහන්නේ? නේ? අතට කිව්වොත් එහෙම මං දිරකන බෙල්ල නේ කියලා අයියා දාන සද්දේ. And rear himself up menacingly. menace කියන්නේ හාන වචනේ MENACE. yes. වෙනස් කියන්නේ තර්ජනාත්මකව නේද? හිට ගන්නවා නැගිටිනවා. And she would run away. අර කෙල්ල දුවනවා කෑ ගහගෙන screaming in terror. පුංචි කාලේ සුන්දරත්වය පේනවද? දැක්කද කට්ටිය ඉන්න හැටි, සෙල්ලම් කරපු හැටි, කෑ ගහපු හැටි කට්ටිය. ඔවුන්ගේ සුන්දර ලෝකය. They never liked me. Reflected Jagan. ඔන්න එනවා වර්තමාන කාලයට. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් මට කැමැත්තෙන් හිටියේ නෑ. මේ ජගන්ගේ හිත නේ කතා කරන්නේ. That is what you call a family. Maybe living together, maybe dwelling together, maybe departing, maybe distracting. මේ හැමදේම වෙන්න පුළුවන්. එක්වීම, වෙන්වීම ඔක්කොම පවුලක තියෙනවා. අපි එකට ජීවත් වෙනවා පුංචි කාලේ ඉඳලා, but when you are grow older, you have to depart. You have to leave aside. Sister married a wealthy village idiot. නංගි බැන්දා බොහොම ධනවත් ගමේ මෝඩයෙක්ව. හන්දක කෙලින්ම කියනවා නේද? ගමේ මෝඩයෙක්ව බැන්දා කියන එක. ඒ ජගන් තමයි කියන්නේ. ජගන්ගේ මතය මේ කතා කරන්නේ. ජගන් හිතනවා ඌ මෝඩයා කියලා, ගොනෙක් කියලා. එක්ක ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ වගේ දෙයක්. එක්ක ගමේ හින්ද වෙන්නත් ඇති. ඒ සල්ලි තිබ්බා. became rustic. rustic කියන වචනේ. rustic කියන එකට සමානයි rustic.
රොස්ටික් කියන්නේ ගොඩේ කියන එකනේ. ගම්වැසියා ග්‍රාම්‍ය කියන මෙතන ගොඩයා කියලා ගන්න වෙන්නේ අපිට. ගොඩේ තත්ත්වයටපත් වුණා. and brought forth කියලා කියන්නේ උප්පත්තිය දුන්නා. an ugly brood of children කියන්නේ ළමයි කැලක්. නංගිට ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. දැන් අපිට මේ කිසිම ළමයි මේ නව කතාව තුල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ජගන් තනි වෙලා. ඒනනේ ඔයගොල්ලන්ගේ තනිකම කියන එක. ගමේ මොඩියෙක් බැඳලා ගමේම ජීවත් වෙන්නේ. මල්ගුඩි වලම ජීවත් වෙන්නේ. and the brother cut all the contact. සහෝදරයා මේ තිබුණු සියලුම සම්බන්ධතා නැති කරා. ජගන් එක්ක. after the division of their father's estate. තාත්තගේ estate එක වත්ත තාත්තා බෙදලා දුන්නා පුතා මේක ගනේ ලොකු පුතා මේක ගනේ නංගිට මේක දුන්නා ඊට පස්සේ අයියාගේ පේනුමක්වත් නැහැ දැක්කවත් නැහැ අයියව මේ අයින් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ how intrigued they would be if only they knew the full story of Mali වanda intrigue කියන වචනේ එතකොට ඉන්ට්‍රිගියු කරනවා කියන්නේ එකක් තමයි කුතුහලය නැත්නම් කුමන්ත්‍රණය කියන එක. කුමන්ත්‍රණකාරී කතා කරයිද ඒගොල්ලෝ. How intrigued they would be if only they knew the full story of Mali. මාලික සම්පූර්ණ කතාව දන්නවනම් මර වැඩක් වෙන්නේ නේ. Since the advent of grace, advent කියන්නේ හොයාගැනීම පැමිණීම කියන එක. All his relations had ostracized him. ඔය වචනේ ostracize කියන එක. ඒක බරපතල වචනයක්. සමාජයේ නිරපණම වගේ අර්ථයක් එන්නේ. So you are having taboos. Taboos කියන්නේ තහනම් කරනවා. ඔබ අපිත් කතා බහ කරන්න එපා. ඵලයන් යන්න නේ. Social abstractions. සමාජ දුරස්ථභාවයන් කියන ඒවා, ඈත්වීම කියන ඒවා, තහනම් කිරීම කියන ඒවා. ගොඩක් කට්ටිය ග්‍රේස් එකකට ආවට පස්සේ තිබුණ නැකම් ඔක්කොම අතහැරගත්තා. වාන්නේ පුද්ගලයා තනි කරන විදිය බලන්න. මේ ජගන් තනි වෙන විදිය. The only reminder he had from his sister was a postcard a year ago. අවුරුද්දකට කලින් සහෝදරිය තැපැල් පතක් කියලා තිබුණා. On the back of which she had written a තැපැල් පතේ එහා පස්සේ අනිත් පැත්තේ අලියලා තිබුණා විස්තරය. We are ashamed. අපිට මහා ලැජ්ජාවක්. ඔයාට සහෝදරයා කියලා කියන්නේ. මේ අනුන්ගේ දේවල් හොඳේ. ජගන් මොනා කරත් අනුන්ට මොකද? ජගන්ගේ පුතා මොනා කරත් අනුන්ට මොකද? එහෙම නැහැ. We are living in a society. සමාජික ජීවත් වෙන්නේ. Every person is bounded. හැම පුද්ගලයෙක්ම එකට බැඳිලා link together. සම්බන්ධයි අපි හැමෝම. සහෝදරයක් වශයෙන් මේක ඉන්දියාවනේ ලංකාවත් නෙවෙයි. ලංකාව නම් පොඩ්ඩක් කරලා උලක් නැහැ. ඉන්දියාව මහ දරුණුයි මේ සම්බන්ධ. Even when you join Gandhi, ඔයා ගාන්ධිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම and lost all the sense of caste. ගියේ අපේ කුලෙත් දාලානේ ගියේ නේ. Dining and rubbing shoulders and with untouchables. Dining කියන එකට කෑම කෑවා rubbing shoulders කියලා කියන්නේ උරනුර ගැටි හිටියා කියන එක. නැත්තම් උරස් අතුල්ල ගත්තා කියන එක නෙවෙයි. ඒකට වැඩ කරා කියන එක. ඔලියා ගමු rubbing shoulders. Rubbing shoulders with untouchables. Untouchables කියන්නේ අල්ලන්නවත් බැරි මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ උසස් කට්ටිය කියන එක නෙවෙයි. පහත් කට්ටිය කියන එක. මේ පෙන්වන්නේ කුලවාදය කියන එක. ඉන්දියානු කුලවාදය, කාස්ට් සිස්ටම් එක. නේ? ඒවල බ්‍රාහ්මීන්ලා. ඒතර බ්‍රාහ්මීය කෙනෙක් නෙමෙයි යන්නේ ගාන්ධිත් එක්ක සෙට් වෙලා. ගාන්ධිත් සෙට් වුණාට පස්සේ ඔක්කොම සමානයිනේ. හැමෝම සමාජවාදී. හැමෝම එක සමානයි. එතකොට ඉතින් කුලීකාරයත් එක්කත් කණ්ඩ වෙනවා, කුලහීනයත් එක්කත් කණ්ඩ වෙනවා ඔක්කොම. එකට වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට කැමති නැහැ බ්‍රාහ්මණයෝ. Dining and rubbing shoulders with untouchables, going to jail, විහිරේ ගියා ඊයේ.
getting up all the kinds of shameful things. වෙන්න පුළුවන් හැම ලැජ්ජා සහගත දෙයක්ම කරගත්තා. අපි හිතුවේ නෑ අපි මුකුත් කිව්වේ නෑ වගේ දවස්වලත්. But now then it's a fact. ඇත්තද මේ කාරණාව? ඔයාලා ගෙදර ඉන්නවද හරක් මස් කන ක්‍රිස්තියානි ගෑනු ළමයෙක් වගේ ලේලි වෙලා? Beef eating Christian girl for a daughter-in-law. I can hardly call you a brother. මට ඔයා මගේ සහෝදරයෙක් කියලා කතා ඇරලා කියන්න බෑ in the presence of my in-laws. එතන in-laws කියන්නේ මගේ මහත්තයාගේ පැත්තේ ඥාති. ඉස්සරහා මම හොඳ කටක් කරලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන කොයිතරම්නම් ජගන් මේ ජගන් කරපු වැරදි නෙවෙයිනේ. මේ කිසිම දෙයකට ජගන් සම්බන්ධ නැහැ. Jagan was not connected to any of these things. No one can blame Mali. අන්න එතනදත් මාලි හොඳ වෙනවා. කාටවත් මාලි දුස් කියන්න බෑ. ඔය වගේ තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නේද්දි කියන එක. අපි තාම දැක්කේ නැහැ මොකක්ද තාත්තගේ වැරද්ද කියන එක. ගොඩක් ආදරේ කරපු පුතාට. නේ? අපි හිතනවා. ඕකේ. අපිට ඔන්න ඔතෙන්ට වෙනකන් අපේ සමරික අපි හදා ගන්නවා පුතේ. You can take your writing books and put the date. Then you can write the chapter number, chapter 11 මේක, chapter 11 කියලා දාගන්න. එතකොට මම ආගියුමන්ට් එකක් කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඡේදයක් වශයෙන් ටක් ගාලා විනාඩි 5ක් මන් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරමක් ලියා ගන්න උත්සාහ කරා.